اس وقت پورے امریکہ میں 6 لاکھ سے بھی زیادہ بریجز ہیں اور 42% کے قریب ایسے پل ہیں جنہیں 1970 سے پہلے بنایا گیا تھا، لیکن ٹاکوما نیروز برج جسے 1940 میں تعمیراتی کام مکمل ہونے کے بعد کھولا گیا، اس کی کنسٹرکشن پر $6.4 ملین کی لاگت آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ پل آج کے دور میں بنایا جاتا تو اس پر $126 ملین کی لاگت آتی۔ اتنی زیادہ خطیر رقم خرچ کرنے کے بعد جب تعمیراتی پروسیس کے دوران یہ برج تیز ہوا کی کنڈیشن میں ورٹیکلی موو کرنے لگا، تب ورکرز نے اس ڈیزائن کے مطابق اپنا کام جاری رکھا، لیکن پھر اس برج کی اوپننگ کے 4 مہینوں بعد یہ کولیپس کر گیا اور نیچے پانی میں جا گرا۔ گیلوپنگ گرٹی وہ پہلا پل تھا جو کاربن اسٹیل اینکرڈ کنکریٹ بلاکس پر کھڑا تھا۔ پروسیڈنگ بریجز میں ٹپیکلی اوپن ٹروسس کا استعمال ہوتا ہے جس کا فریم ورک اسٹرکچر کی سپورٹ کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، لیکن نیو ڈیزائن میں ہوا کو پل کے اوپر اور نیچے دونوں طرف موڑنے کا امپیکٹ تھا، جس کے نتیجے میں سوائنگ ایفیکٹ ہوا اور ایک دن برج کا اس طرح جھولنا ایک ڈرامائی موڑ میں بدل گیا جسے ایرو الاسٹنگ فلیٹیرنگ کہا جاتا ہے۔ لیکن اس صبح پل اتنا نہیں جھول رہا تھا جتنا کہ ہوا میں اڑ رہا تھا، اور یوں ٹاکوما نیرو برج نیچے اپنے ہی پانی کی کور میں چلا گیا۔ کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن پل کو عبور کرنے والا آخری شخص لیونارڈ کورٹسورتھ اپنی کار اور اپنے ڈاگ سے محروم ہو گیا۔ $6.4 ملین کی خطیر رقم سے بنا یہ برج صرف 4 ماہ کی کراسنگ کے بعد ایک بہت ہی مہنگا پل ثابت ہوا۔ 1988 کے سمر اولمپکس کی ہوسٹنگ کی توقع میں ساؤتھ کوریا کے کیپٹل سٹی سیول میں ڈیولپمنٹ کا ایک اچھا دور گزرا۔ اس پروجیکٹ کا ایک حصہ سیمپونگ ڈپارٹمنٹ اسٹور کی تعمیر تھا۔ اسے اصل میں ایک اپارٹمنٹ کی بلڈنگ کے پرپس کے طور پر تعمیر کیا جانا تھا، لیکن کنسٹرکشن شروع ہونے کے بعد فیوچر چیئرمین لی جون نے اس ڈیزائن کو ایک ڈپارٹمنٹ اسٹور کے طور پر دوبارہ تعمیر کیا۔ رہائش پر نہیں بلکہ تجارت پر زیادہ زور دینے کے ساتھ ڈیزائن کے بہت سے سپورٹ کالمز کو نیو فینسی اسکیلیٹر سے بدل دیا گیا، اور جب اصل ڈیزائنر نے احتجاج کیا کہ اس سے بلڈنگ غیر محفوظ ہو جائے گی تو لی جون نے اسے نکال دیا۔ لیکن یہ یہاں بھی نہیں رکا، اس کاروباری شخص نے ڈیزائن میں مزید 5th فلور کا بھی اضافہ کر دیا تاکہ رولر اسکیٹنگ رنک یا ریسٹورانٹ کی سیریز کا راستہ بنایا جا سکے۔ باقی بلڈنگ میں فلور اسپیس کی جگہ کو ترجیح دی گئی اور اس سے بھی زیادہ جگہ یعنی ٹریڈ کے زیادہ مواقع۔ پھر ان تمام تبدیلیوں کے نتیجے میں 7 جولائی 1990 کو ایک انتہائی غیر محفوظ عمارت نے عوام کے لیے اپنے دروازے کھول دیے۔ اس کی اوپننگ کے ساتھ ہی چھت کی سیلنگ پر دراڑیں نظر آ رہی تھی، لیکن لی جون اور اس کی ٹیم نے اسے اگنور کر دیا۔ پھر 29 جون 1995 کی صبح کریکس ڈرامائی طور پر خراب ہو گئیں۔ اسٹور انتظامیہ بلڈنگ کو خالی کرانے میں ناکام رہی کیونکہ کسٹمرز کی تعداد غیر معمولی طور پر زیادہ تھی۔ شام 5 بجے تک 5th فلور کی چھت دھسنے لگی اور پھر 5:52 تک کریکنگ کی آوازوں نے ورکرز کو الارم بجا کر بلڈنگ کو خالی کروانے پر مجبور کیا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ مین مرکزی چھت گر گئی، سپورٹ کالم پھٹ گئے اور بلڈنگ کا پورا حصہ بیسمنٹ میں دھس گیا۔ 1944 لوگ زخمی ہوئے اور 502 لوگ اپنی جانوں سے گئے۔ اس تباہی کی وجہ سے املاک کو پہنچنے والے نقصان کی قیمت اس وقت $216 ملین تھی، جو آج کے اسٹینڈرڈز کے مطابق $364 ملین ہے، جس میں وہ معاوضہ شامل نہیں ہے جو وکٹمز کی فیملی کو ادا کیا گیا۔ اس بلڈنگ ڈیزاسٹر کے نتیجے میں اس کے اونر کو $300 ملین کا نقصان ہوا، جس میں لی جون کی پوری ذاتی دولت شامل تھی۔ مطلب کہ اپنے غیر اخلاقی تعمیراتی عمل کے ذریعے اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا، جو میرے خیال میں انسانی جانوں سے کہیں زیادہ کم نقصان ہے۔ 3281 فٹ کی بلندی تک پہنچنے اور برج خلیفہ کو 281 فٹ تک دنیا کی بلند ترین بلڈنگ کے طور پر گرانے کی توقع میں جدہ ٹاور سعودی عرب کا پراؤڈ بننے کے لیے تیار تھا۔ یہ اسکائی کریپر بلڈنگ 700 سے بھی زیادہ رہائشی اور ہوٹلز کے رومز پر مشتمل ہوگی، جس کے 167 فلورز ہوں گے، جہاں لوگ دنیا کی تیز ترین ڈبل ڈیک ایلیویٹر پر ٹاور سے گزریں گے، اور ان لفٹس کی رفتار 32 فیٹ پر سیکنڈ ہوگی۔ $1.23 بلین کی ایسٹیمیٹڈ کاسٹ کے ساتھ اس ٹاور کی کنسٹرکشن 2013 میں شروع ہوئی، جس میں 8 آئیفل ٹاور جتنا اسٹیل اور 6 ہوور ڈیم جتنا کنکریٹ استعمال ہونا ہے۔ یہ سب ایک پلان کے تحت شروع ہوا تھا، لیکن 63rd فلور کی کنسٹرکشن کے کمپلیٹ ہونے کے ساتھ ہی اس کی ڈیولپمنٹ اچانک رک گئی۔ پھر 2018 میں سعودی عرب میں کرپشن کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ شروع ہوا، جس نے سینکڑوں تاجروں کے بلینز آف ڈالرز کے ایسیٹس سیز کر دیے، جن میں سے ایک جدہ ٹاور کا انچارج تھا، اور تب سے اب تک
तक इस टावर पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है, लिहाजा जैसा कि ये अपनी जगह खड़ा है, जद्दा टावर नाकाबिले इस्तेमाल, नामुकम्मल और नाकाबिले यकीन हद तक महंगा है। कौन जानता है कि हम जद्दा टावर को कभी कंप्लीट होता देखेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड में एक और $1 बिलियन का नुकसान होगा। चाइना में पिछले कई सालों से 2300 से ज्यादा ग्लास सस्पेंशन ब्रिजेस तामीर हुए हैं। हुनान प्रोविंस के पहाड़ों में सबसे बड़ा और मशहूर तरीन ब्रिज 1230 फीट लंबा है और इसे दिसंबर 2016 में $48 मिलियन की लागत से तामीर के बाद खोला गया। आप सोच रहे होंगे कि ये शीशे के पुल कितने महफूज हैं। इनमें से ज्यादातर 50 मिलीमीटर मोटे शीशे, स्टील के गार्डर्स और मजबूत सीमेंट के साथ बनाए गए हैं ताकि वो काफी महफूज लगें। पूरे चाइना में वहाँ के हुक्काम ने इन पुलों की हिफाजत को प्रूव करने के लिए मुतादिद हाई प्रोफाइल इवेंट्स का भी इनेकाद किया, जैसे ब्रिज के शीशे में स्लेज हैमर्स को तोड़ना और लोगों से भरी कार्स को ड्राइव करवाना। ताहम उस वक्त शीशे के पुरकशिश मकामात के लिए कोई नेशनल स्टैंडर्ड नहीं था, जिसकी वजह से चाइना के बहुत से प्रोविंस में कई हलाकतें हुई। 2019 में चाइना के सूबे हेबी में शीशे के तमाम पुरकशिश मकामात को संगीन हिफाजती खदशात के बाद बंद कर दिया गया था और लाखों डॉलर के कंस्ट्रक्शन के काम को जाया करने के बाद दोबारा नहीं खोला गया और ये मजीद खराब हुआ। 2021 में जिलिन प्रोविंस में एक टूरिस्ट ने खुद को एक आंधी के दौरान ब्रिज को नुकसान पहुंचने के बाद खुद को ब्रिज के बीच फंसा हुआ पाया। 93 माइल पर आवर की स्पीड से चलने वाली हवाओं ने मेन शीशे के कई पेन सेंट्रल स्ट्रक्चर को अलग कर दिया, जिसने पुल के बीच में ही इस टूरिस्ट को फंसा दिया। इस शख्स को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल ले जाया गया और इस पुल का पूरा रिजॉर्ट बंद कर दिया गया। अब ये $1 मिलियन का नुकसान आज भी बेकार खड़ा है। हर साल 27 मिलियन से ज्यादा गाड़ियां यर्बन बोइन आइसलैंड और ऑकलैंड के दरमियान ट्रेवल करती हैं। ये सभी 10 लेन सैन फ्रांसिस्को केबे ब्रिज पर पानी के ऊपर 3.5 किलोमीटर डिस्टेंस तय करती हैं। इतना लंबा ब्रिज महफूज होना भी जरूरी है, लेकिन 1989 में आने वाले अर्थक्वेक ने इस ब्रिज की खराबियों की तरफ तवज्जो दिलवाई। 17 अक्टूबर 1989 को लोमा प्रीटा नामी 6.9 शिद्दत के एक ज़लज़ले ने बे ब्रिज का एक हिस्सा तबाह कर दिया। सिटी ऑफिशियल्स के पास इसे दोबारा तामीर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ताहम ये फैसला किया गया कि पुल को दोबारा तैयार करना और नुकसान की मरम्मत करना बहुत महंगा पड़ेगा। इसके बजाय सैन फ्रांसिस्को के हुक्काम ने पुल के न्यू डिजाइन के लिए एक कंपटीशन मुनक्किद करवाने का फैसला किया। बदकिस्मती से इस किस्म के पुल की पेचीदगी से सारा पैसा डूब गया, क्योंकि इस पुल की स्टेबिलिटी रॉड्स अक्सर टूट जाती हैं, जिनकी मरम्मत या फैब्रिकेशन की जरूरत होती है। रुकावटों के बजाय गार्ड रेल के इस्तेमाल से ये वक्त के साथ साथ खराब हो जाएंगी। इस ब्रिज के डेक के कुछ हिस्सों को गलत तरीके से तरतीब दिया गया था, जिससे अर्थक्वेक में नाकामी का ज्यादा खतरा था। वेल्डिंग के मयार की भी कमी थी, जिसने एक तवील इन्वेस्टिगेशन और कई महंगी इस्लाहात का इशारा दिया। इस बे ब्रिज के मशरकी हिस्से को बनाने में 11 साल लग गए और ये कैलिफोर्निया का सबसे महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इस पुल की टोटल कॉस्ट और इसकी ज्यादातर नाकामियों का अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन 2019 में इसका तखमीना $7 बिलियन से भी ज्यादा था, जो कि इसकी असल कॉस्ट से 7 गुना ज्यादा है। सितंबर 2021 तक चाइना के प्रोविंस यूनान का कैपिटल कोमिंग 15 बुलंदों वाला बिल्डिंग्स का घर था। ताहम चीन में प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव का मतलब ये था कि जिन बिल्डिंग्स की कॉस्ट 1 बिलियन चाइनीज युआन या तकरीबन $157 मिलियन थी, वो 8 साल तक खाली पड़ी रहीं। 2013 में इंचार्ज कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास पैसे खत्म होने के बाद इन बिल्डिंग्स के बेसिस बारिश के पानी में डूब गए, जिससे इन बिल्डिंग्स के बेसिक स्ट्रक्चर को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। मेंटेनेंस के अखराजात बढ़ने और प्रोजेक्ट हेमेजिंग पर रकम के साथ सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, और वो था डेमोलिशन डर्बी। इस आई कैचिंग कोलैप्स में बिल्डिंग सिर्फ 45 सेकंड्स में जमीन बोस हो गईं, जिसमें 85,000 ब्लास्टिक पॉइंट्स पर 6 टन से ज्यादा धमाका खेज मवाद रखा गया था। $157 मिलियन मलबे के एक ढेर पर खर्च करने के लिए बहुत ही ज्यादा रकम है। वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इन्फो माउंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।